आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए गए बितान का जन्म दुर्गापुर में हुआ था और जैसे ही यह खबर फैली, इस्पात नगरी दुर्गापुर में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को कोलकाता के वैष्णव घाटा इलाके के पहलगांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मालिक भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि बितान के पिता बीरेश्वर अधिकारी दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री में कार्यरत थे और दुर्गापुर के 20/28 सेकेंडरी रोड स्थित स्टील आवास में ही रहते थे तथा बितान का बचपन दुर्गापुर में ही बीता और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हर्षवर्धन प्राइमरी स्कूल में और बाद की पढ़ाई शिवाजी बॉयज स्कूल में पूरी की। उनके पिता वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं बितान ने बीसी में इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की और रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर से स्नातक किया। इसके बाद वे उच्च शिक्षा और करियर के लिए कोलकाता चले गए और बाद में अमेरिका में कार्यरत हो गए। आपको बता दें कि हाल ही में बितान कुछ दिनों के लिए कोलकाता लौटे थे। इस दौरान उनके बेटे और पत्नी कश्मीर की यात्रा पर गए एवं पहलगांव की ओर जाते समय आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसमें बितान की मृत्यु हो गई। और जैसे ही यह दुखद समाचार दुर्गापुर पहुंचा, बितान के मित्रों और पड़ोसियों में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्गापुर के निवासी शंकर देव ने अब कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग को लेकर अपनी बातों को रखा। सबकिছু আমরা জানতাম, বাট ওভারঅল আর কালকে রাতের পর থেকে আর কোনো কমিউনিকেশন আর পসিবল হবে না ইন ফিউচার, সেটাই খারাপ লাগছে। লাস্ট কবে এসেছিল দুর্গাপুর 2021 দুর্গাপুজোর সময় ও ভিজিট করেছিল একবার দুর্গাপুর। ও কোথায় চাকরি করতে? চাকরি টিসিএস এ চাকরি করতো আমেরিকাতে। আমেরিকাতে আগে কলকাতায় ছিল, কলকাতা থেকে আমেরিকাও ট্রান্সফার হয়ে যায়, আমেরিকা চলে যায়। পরিবারের প্রতি কি আপনাদের কি জানেন? বিতানের বাবা মা, আমাদের বাবা মা সবারই একই ব্যাপার। এখানে আলাদা করে তো বলার কিছু নেই। তো কী করবো, মানে নিজের বাবা মার প্রতি যে কষ্ট আর বন্ধুর বাবা মার প্রতি সে একই কষ্ট একই সমাধান। এখানে আর মানে এইসব জিনিস আর ভাষায় ওইভাবে ডেসক্রাইব করা ইম্পসিবল ব্যাপার। রেগুলার বেসিসে এরকম ধরনের ঘটনা চলছে, কি বলতে চাইছেন আপনারা? বলতে একটাই জিনিস, যেটা মানে এইসব জিনিস যেন ফার্দার আর কখনো না হয়। আর সমস্ত কিছু ইনসিডেন্ট এরকম খারাপ যত ইনসিডেন্ট ঘটে, এইসব জিনিসের একটা ফিনিশ লাইন অ্যাটলিস্ট এই ইনসিডেন্টের পর অ্যাটলিস্ট যেন এটা ক্লোজ হয়ে যায় এসব ব্যাপার, আর ফিউচার যেন না হয় আর এইভাবে আর যেন কেউ লাইফ না হারায়। বিশ্বজিৎ বর্ধন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अप्रैल के आरंभ से ही दक्षिण बंगाल के जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दिन में कई बार बादलों के छाने और हल्की बूंदाबूंदी होने के बावजूद पिछले कुछ घंटों से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर बंगाल के जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि दक्षिण बंगाल के जिलों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसके विपरीत मौसम विभाग ने गंगा के तटीय क्षेत्रों में तापमान में अचानक 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का अनुमान जताया है। हालांकि इस स्थिति के सटीक कारणों और दक्षिण बंगाल में बारिश कब होगी, इस बारे में अभी कुछ भी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
वकीलों द्वारा क्रूर माओवादी हमले का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय के वकील भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वकीलों ने मृतक की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दुर्गापुर उप जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवव्रत साई ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विषय में अपने वक्तव्यों को रखा। এই ঘটনা গোটা ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আইনজীবীরা এর থেকে মানে আলাদা থাকতে পারি না। কালকের ঘটনায় যে নক্কারজনক ঘটনা উগ্রপন্থীরা ঘটিয়েছে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। যারা এতে মারা গেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি, তাদের পরিবারের প্রতি আমরা সহমর্মিতা জানাচ্ছি, তাদের সঙ্গে আছি আমরা, এবং যারা আহত হয়েছেন তারা যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে সেটা কামনা করছি ভগবানের কাছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই নক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে সোচ্চার করার আহ্বান নিয়ে আমরা আজকে এখানে শোকসভা পালন করছি। কি চাইছেন গভর্নমেন্ট থেকে এটা নিয়ে? গভর্নমেন্ট থেকে চাইবার কি আছে, এই তো গভর্নমেন্টকে ভাবতে হবে এই জিনিসগুলো যাতে না হয়, এই জিনিসগুলো বন্ধ করার চেষ্টা গভর্নমেন্টকে করতে হবে। একটা দেশ, সেই দেশে বারবার আঘাত আনা হচ্ছে, ভাবতে হবে ওই কি করবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में टीसीएस टेक्नीशियन बितान अधिकारी का नाम भी शामिल है। बता दें कि कोलकाता में अपने घर आए बितान अब कभी अपने काम पर लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि आतंकी हमले में मारे गए लोगों में वे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार वे हाल ही में अमेरिका से भारत आए थे और पिछले सप्ताह वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहलगाम गए थे। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनके लिए पोस्ट किया है। वहीं राज्य के मंत्री अरूप विश्वास वैष्णव घाटा स्थित उनके घर पर जाकर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर दुख को व्यक्त किया। मिली जानकारी के अनुसार फ्लोरिडा में रहने वाले और काम करने वाले 40 वर्षीय टीसीएस टेक्नीशियन बितान अधिकारी अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे के साथ समय बिताने के लिए 8 अप्रैल को कोलकाता स्थित अपने घर आए थे। सोहिनी पिछले 2 सालों से कोलकाता में ही रह रही और वह पिछले सप्ताह कश्मीर गए थे और गुरुवार को वहां से लौटने वाले थे, परंतु कल दोपहर बितान को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने गोली मार दी। साथ ही कम से कम 25 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी, जो घाटी में अब तक का सबसे भीषण हमला है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी और बेटा सुरक्षित है और सरकार उन्हें वापस घर लाने का प्रयास कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बितान की पत्नी से फोन पर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनके साथ है। साथ ही उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आज जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पीड़ितों में से एक श्री बितान अधिकारी पश्चिम बंगाल से हैं। मैंने उनकी पत्नी से फोन पर बात की। हालांकि दुख की इस घड़ी में उन्हें सांत्वना देने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मेरी सरकार उनके पार्थिव शरीर को कोलकाता में उनके घर वापस लाने के लिए सभी कदम उठा रही है। তো নিজেরা এখন শোকস্তব্ধ আছেন। আমরা আজকে এসেছিলাম, যিনি নিহত হয়েছেন তিনি একজন আইবি অফিসার, এই বাঘমুন্ডি বিধানসভার অন্তর্গত ঝালদার যিনি আছেন। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা এসেছিলাম পরিবারের পাশে থাকার জন্য, পরিবারের সমবেদনা জানার জন্য, যতটা আমাদের সম্ভব তরফ থেকে আমাদের যদি ওনারা ফোন করলেন বা কথা বললেন না, তারপরে থেকে ফোন করিনি। সকালবেলাও ড্রাইভারের সাথেই আমার কথা হয়েছিল, কারণ ওখানে তো সবার সাথে কন্ট্যাক্ট করাটা অ্যাকচুয়ালি সব নেটওয়ার্ক তো ওখানে চলে না। তারপরে টিভিতে জানা জেনেছে এই ক্যামেরা থেকে করুন না, বলছি বিতান অধিকারী কি এখানে থাকতেন? হ্যাঁ, এখানেই থাকতেন, মানে এখানে ওনার দাদার কাছে থাকতেন। ওনারা আমেরিকায় চাকরি বললেন যে মারা গেছে। পরবর্তীকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের হোম ডিপার্টমেন্ট, আমাদের দিল্লি আরসি অফিস পুরোটাই করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, এবং তিনি নিজের তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ডেড বডি এবং বাচ্চা এবং তার স্ত্রীকে। কোথায় আছেন এখন? তারপরে আর কথা হয়নি আমাদের, কথা পরে আর আমার কথা হয়নি। আপনার সাথে কবে লাস্ট দেখা হয়েছে? আমার সাথে ওনাদের যাওয়ার আগেই দেখা হয়। কালকে ঘটনার পর আজকে পরিবারের সাথে দেখা করলেন, কি বলবেন?
আমরা এসেছিলাম এই নৃশংস যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে আমাদের এই গতকাল কাশ্মীরে, সে ব্যাপারে আমরা সমবেদনা জানানোর জন্য পরিবারের পাশে এসেছিলাম। ওনার বাবা, মা এবং ভাইয়ের সাথে আমাদের দেখা হলো। ওনারা যথেষ্টই ভেঙে পড়েছেন এবং ওনারা যথেষ্ট শোকাহত। আমরা তাদের পরিবারের পাশে আছি এবং এই ধরনের ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং দোষীদের চরমতম যাতে শাস্তি হয় তার ব্যবস্থা যাতে করা হয় এই ব্যাপারে আমরা দাবি জানাচ্ছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नदिया से मिली जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2025 को पलासीपाड़ा थाना क्षेत्र की एक युवती अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने निकली थी। आरोप है कि उसी इलाके का एक युवक राहुल दास बैरागी ने उसे फोन कर बुलाया और फिर उसे बर्निया इलाके के एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी यह भी है कि सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि उसके साथ और 3 युवक भी इस घटना में शामिल थे। बता दें कि युवती ने शुरुआत में परिवार को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बाद में परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद मंगलवार रात को युवती को गंभीर हालत में नदिया के कृष्ण नगर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा अस्पताल में युवती का ऑपरेशन भी किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पलासीपाड़ा थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि युवती की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और वह अस्पताल में इलाजरत है। युवती के परिवार का कहना है कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। वहीं इस घटना को लेकर एपीडीआर के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए। एपीडीआर कृष्णनगर शाखा की संपादिका मौतुली नाग सरकार ने इसे बेहद निंदनीय और अमानवीय घटना बताते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। बता दें कि पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश कर 7 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई है। আপনার নাম? কুসুম গাঙ্গুলি আচ্ছা, আপনার হাজবেন্ড কি করে? লটারির ব্যবসা করে। কি ঘটনা ঘটেছে? হসপিটালে সন্ধ্যাবেলায় আসছিল ছেলেটার সাথে। মেয়ের যে কি সম্পর্ক সেটা আমি অতটা ভালো করে জানি না, হ্যাঁ, কিন্তু এইটুকুনি বুঝতে পেরেছি ওর ওকে নিয়ে গিয়ে 3টে ছেলে মিলে একটা আলাদা ফাঁদ পাতা হয়েছে আর সেখানে ওকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে। সেই কথা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু ওরা যেন ন্যায্য শাস্তি পায়। ওরা যেন ওদের মুখ যেন আমাদের আর কোনোদিন দেখতে না হয়। আমার মেয়ে মৃত্যু শয্যায় রয়েছে এখন। আমার মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ, প্রচন্ড ব্লিডিং হচ্ছে, মুখে কামড়ের দাগ, সারা শরীর আঁচড়ের দাগ আছে। আপনার মেয়ে কতটুকুনি বলেছে? মানে আপনার মেয়ের সাথে কি মানে ওই রাহুল দাস বৈরাগ্যর সাথে কতদিনের সম্পর্ক ছিল বা সেটা আমি বলতে পারবো না। ও বলছিল যে আমাকে মানে সেরকম খারাপ সম্পর্ক নেই, এমনি আমার সাথে কথা বলতো। বললে বাবা মা বলবে, লোকে কি বলবে এইসব, যার ফলে কিন্তু সকালবেলা উঠে যন্ত্রণার কারণে তখন আর গোপন করতে পারেনি। তখন তারপরে যেটা হয় কথাবার্তা বলতে বলতে আমাকে ফোন করে যখন, তখন 2:30 3টে হবে, হ্যাঁ ওরকম। ওই সময় আমাকে ফোন করে বল না 3:30 4টে হবে, যে এইরকম অবস্থা, কোথায় নিয়ে যাবো। আমি তখন বলি যে সদরে নিয়ে এসো, এখান থেকে থাকতে আমরা দেখভাল করতে পারবো। তো তারপরে আস্তে আস্তে ওদের 5টা 5:15 বাজে, তারপরে অ্যাডমিটেড হওয়ার পরে এইমাত্র ওটিতে নিয়ে গেছে। এবং ডাক্তার বলছে এই ব্লিডিংটা ওই যেহেতু ওখানে স্টিচ মানে রিপেয়ার করতে হবে বলেছেন, তো ব্লিডিংটা রিপেয়ার করতে পরে বন্ধ হবে। মেয়েটির অবস্থা কেমন? অবস্থা একেবারেই ভালো না, বলছি যে এখনো ব্লিডিং হচ্ছে, বারবারই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, এরকম। মেয়েটির বাবা কি করে? ওর বাবার একটি লটারির ছোট দোকান আছে ওই এলাকাতেই, ওদের বাড়ির কাছেই লটারির ছোট দোকান আছে। মা সেলাই টেলাই করে, কিন্তু জানা যাচ্ছে যে রাহুল বলে যে ছেলেটি, তাদের অবস্থা অনেকটাই ভালো। আমরা এটাই আশঙ্কিত যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেগুলো হয় 2টো ঘটনা, একটা হচ্ছে যেহেতু সম্পর্ক ছিল, সুতরাং এটাকে বোঝানো হয় যে যেহেতু সম্পর্ক ছিল কেন মেয়েটি গেছে তার সাথে
অতএব ধর্ষণটাকে জাস্টিফাইড করা হয়। এইটা যাতে না হয় কোনোভাবেই, যেন মানে এখানেও ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष प्रतिदिन की भांति बुधवार सुबह न्यू टाउन इको पार्क में सुबह की सैर के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুরের মঞ্চ থেকে বলেছেন যে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বলেছেন যে আপনারা সরকার তো মাইনে দেবে আপনাদের বেতন দেবে, আমরা পড়াশোনা করেন। না না, এই মাসে কি মায়না পেয়েছে ওরা? জিজ্ঞেস করতে চাইছি, কেন বেকার খাটতে যাবে? আপনার পার্টির লোকেরা এখন মিছিলে গেলেও পয়সা নেয়, যা করছে পয়সা নিচ্ছে। আর ওরা লেখাপড়া করেছে, মা বাপের পয়সা খরচা করেছে, পরিশ্রম করেছে, তারপরে তারা কেন বেকার খাটবে? কিসের গ্যারান্টি? আপনাকে কে অধিকার দিয়েছে? কোর্ট বলেছে আপনি বেতন দিন। কি কি খাতায় দেবেন আপনি তাদেরকে বেতন? দিতেই পারেন না। তাদের সম্মানটাকে ফিরিয়ে দেবে। আজকে যারা রাস্তায় বসেছে তাদের অধিকার, সম্মান, সমাজের তার পরিবারের প্রতি যে ঝড় বয়ে গেল তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? উনি পারবেন ফেরত দিতে? কাশ্মীরে পহেলগাঁওতে আবার হামলা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গত 3-4 বছর ধরে কাশ্মীর নিজের ফর্মে ফিরেছিল। 1-1.5 কোটি করে ট্যুরিস্ট প্রত্যেক বছর আসতো। ওখানকার মানুষ খুব খুশি ছিলেন, তাদের আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছিল, ব্যবসা বাণিজ্য, যাতায়াত। আমি নিজেও গেছি 2-3 বার কাশ্মীর গেছি। আমি অমরনাথেও গেছি, রাত 11টার সময় গাড়ি করে এসেছি বালতাল থেকে, কোনো সমস্যা ছিল না। আমার মনে হয় যারা চায় না শান্তি আসুক তারা এটা করেছে। এবং যেই সরকার তৈরি হয়েছে তারাই বলছিল কেন নির্বাচন হচ্ছে না। নির্বাচন হওয়ার পরে যে সরকার এলো এরাই তো টেরোরিজমকে বাড়িয়েছে ওখানে। তো আমার মনে হয় এদেরই কোনো না কোনোভাবে বিরোধীদের হাত আছে, যারা ওখানে শান্তি চায় না। রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে মোদী সরকার দেখিয়ে দিয়েছে 5-6 বছর ধরে যেখানে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। কিন্তু সরকার আসার পরে এরাই আবার পশ্চিমবাংলায় যেমন টেররিস্টদের ডেকে নিয়ে এসে দাঙ্গা করানো হচ্ছে মাফিয়াদের দিয়ে, জিহাদিদের দিয়ে, ঠিক ওখানেও সে একইভাবে হচ্ছে। যেন মাননীয় গৃহমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছেন ওখানে। আর নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ওনারা দেখবেন, এটার শিকড় বাকড় উপড়ে ফেলবেন। যারা বলছেন চাকরি ফেরত দেবো, পয়সা দেবো, তাদের দায়িত্ব। ব্রাত্য বসু কেন দিচ্ছেন না যোগ্যদের তালিকা? কমপক্ষে যারা আন্দোলন করছেন তাদের কাছে প্রায় 18,000-এর যোগ্য তালিকা আছে, সেটা নিয়ে কেন মিলিয়ে দেখছেন না ঠিক কি ভুল? কিসের আধারে বলছেন দেবেন? এবং তারাই সে কোর্টে সেটা পেশ করুন যে এটাকে ভেরিফিকেশন করা হোক। বাকি 8,000 যাতে এর মধ্যে না ঢুকে, তাদের বাদ দিয়ে চাকরি হোক। কিন্তু ওরা চান না, ওই 18,000 লোককে বাঁচিয়ে রাখতে চান, কারণ তাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। मालदा के इंग्लिश बाजार के अमृति अंचल में स्थित सिकंदरपुर इलाके में बदमाशों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा अन्य 2 घायल हुए। इस घटना के कारण आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शन जारी है और पूरे इलाके ने रण क्षेत्र का रूप ले लिया है। आपको बता दें कि कई महीनों से इस इलाके में चोरी की घटनाएं हो रही है। अपराधियों के डर से ग्रामीण अपने घर पर भी नहीं रह पा रहे। वहीं पुलिस को सूचना दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण ग्रामीणों को मजबूरन रात में स्वयं पहरा देने का निर्णय लेना पड़ा। इसी तरह कल रात्रि में पहरा दे रहे कई युवकों पर बदमाशों ने हमला कर दिया और इस घटना में शिबू मंडल नामक युवक की मौत हो गई तथा 2 अन्य घायल हुए हैं। बता दें कि इस घटना के बाद से इंग्लिश बाजार के अमृति क्षेत्र का सिकंदरपुर इलाके ने आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शन के कारण रण क्षेत्र का रूप ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिससे मालदा मानिक चक राज्य राजमार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया है तथा कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। वहीं ग्रामीण पुलिस को घेर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज उनके गांव के एक युवक की जान नहीं जाती। আমাদের এখানে কয়েকদিন থেকে মানে 1-1.5 মাস থেকে চোরের উৎপাত খুবই, ঠিক আছে। প্রতি গ্রামে চোর আসছে, ঠিক আছে। তারপরে হিন্দু মহিলাদেরকে প্রথমে তো অ্যাটাক করতে হচ্ছে, বয়স্ক মহিলা হোক ইয়ং মহিলা, ঠিক আছে। মানে যতটা নিয়ে যেত না তার থেকে বেশি জান মেরে দিত, ঠিক আছে। কিছুদিন থেকে হচ্ছে। আজকে আমাদের গ্রামে, ঠিক আছে, একটি ভাইকে আঘাত করে, সে এখন আমাদের এখানে নাই, ঠিক আছে। সে এখন আপনারা জানাননি 2 মাস ধরে? দেখেন, পুলিশরা জানে, পুলিশরা সবই জানে। চোরদেরকে নিয়ে গেল, ঠিক আছে, একটা চোরকে ধরে, ঠিক আছে। তারপরে কোথায় নিয়ে গেল তারপরে জানি না। আরও চোর, ওদের মধ্যে নেটওয়ার্ক অনেক চোর রয়েছে, ঠিক আছে। পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না? পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, ওরা আসছে না কিছু। ওদেরকে ওরা সবই জানে। ছোট ছোট ছেলে রাত জেগে জেগে মা বোনকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য
বাড়ির পিছনে পিছনে ঘুরছে রাত করে, আমরা ঘুমাতে পারছি না বাচ্চা নিয়ে, সবাই যে ঘুমাতে পারছি না, রাত ভোর মানে ধরছি 1 মাস থেকে। এবার বলছি যে বাচ্চারা গার্ড দিচ্ছে, বাড়ির আমাদের স্বামীরা গার্ড দিচ্ছে, আজকে একটা ছেলেকে কেটে দিল, মরে গেল, কালকে আমার বাড়িতে আছে আর অন্যজনের বাড়িতে আছে, এরকম যুবক মেয়েকে নিয়ে থাকছি, অত্যাচার করছে, কান কেটে দিচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, পুলিশ কিছু করছে না কিছু করে দিচ্ছে না। আরো কি করছে, পুলিশ কি করছে, পুলিশকে ফোন করছে, পুলিশ আসছে না, আর চোর পুলিশকে ফোন করছে, চলে আসছে। আজকে পুলিশ এসে 2-3 ঘন্টা পরে, হ্যাঁ ফুলবাড়িয়াতে রাত্রে চোর ধরেছে, ফুলবাড়িয়ায় চোর ধরেছে, ফোন করলে চলে আসলো পুলিশ, ধরে নিয়ে চলে গেল। আমার নাম অঞ্জনা মণ্ডল। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি কি বলে শান্তি চাইছি, আমরা যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারি, বাচ্চা কাচ্চা সবাইকে নিয়ে আপনাদের গ্রামে চুরি হচ্ছে, পুলিশকে জানাননি? পুলিশকে জানানো হয়েছে, আমাদের দাদারা ভাইরা সবাই, আমাদের হাজবেন্ডরা সবাই বাড়ি পাহারা দিচ্ছে রাত্রেবেলা, কেউ চোখে কোনো ঘুম নেই। পুলিশ কি বলছে? পুলিশকে পুলিশ কি বলছে? পুলিশ তো গ্রামে আসলো না, পুলিশ তো গ্রামে আসলো না, কোনো পুলিশ তো থাকবে, শান্তিতে ঘুম হবে না আমাদের, আমাদের ছোট ছোট মেয়ে আছে, ছেলে আছে, কি করে থাকবো আমরা? রাতে ঘুমাতে পারি না আমরা, আরো বলছে যে ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया फाड़ी अंतर्गत तारा माइंस में संचालित ओपन कास्ट खदान के खिलाफ जयनगर गांव के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने खदान का कार्य ठप करते हुए धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस के विस्तार के चलते गांव का एक प्रमुख रास्ता पूरी तरह से काट दिया गया है, जिससे आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय बेरोजगार युवकों को खदान में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने की मांग भी की है। बता दें कि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी बातों को रखा। আমরা একটা আন্দোলন করছি, দীর্ঘদিন আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছে, তো কোম্পানি কোনো আমাদেরকে নমুদ দেয়নি, কোম্পানি যা খুশি তাই অত্যাচার চালাচ্ছে, কোম্পানি দিনের পর দিন ব্লাস্টিংয়ে ঘর দুয়ার ফাটছে, একদম কালিতে ভরে যাচ্ছি, দুপুরবেলা ছেলে মেয়ে খাবার খেতে লাগছি, বাইরে বেরোতে হচ্ছে ভয়ে, তারপর আমার সামনে পাশে স্কুল ফিস্কুল ফেটে দিচ্ছে, স্কুলে স্টুডেন্টরা পড়তে পারছে না, মাস্টাররা জানাইছে যে আপনারা কিছু গ্রামের হয়ে বলুন, এই অত্যাচার এইভাবে চলতে পারে না। আমাদের দিনের পর দিন আমাদের গ্রামের জয়নগরের হকে একদম 72 বিঘা যে জায়গাটা ছিল, সেই জায়গাটা রাতের মধ্যে কোন দালালের মারফাসে কেটে দিয়ে হলো সেটা আমরা কোনো জানতে পারলাম না। রাতের মধ্যে আমাদের স্কুলটা কেটে দিয়ে হলো, গ্রামের পক্ষ যে আমাদের যে রাস্তাটা যে ঘুরো, কারো ঘরে গাড়ি নেই, বাইক নেই, খুব অসুবিধা মেয়ে ছেলেদের আসতে, সেই জন্য এখনও রাস্তা কমপ্লিট করতে পারলো না। সেই হিসেবে আমাদেরকে কোনো পাতা দিচ্ছে নাই, কোনো দাবি করেছিলেন আপনারা? হ্যাঁ সব করেছিলাম, হ্যাঁ সব করেছিলাম আমাদের, আর আমাদের পুনর্বাসনের দাবিটা করেছিলাম, পুনর্বাসন বলছে হ্যাঁ উঠবে। তারপর আমাদের কিছু গ্রামের মানুষদের জন্য বলেছিলাম যে আমাদের কিছু কাজ দেওয়া হোক, আমাদের যে সম্পত্তি দিচ্ছে, জায়গা দিচ্ছে, আমরা এটি নিয়ে কাদা কচুটি খাই, আমরা কোথায় কি করব, এটি আমাদের ভরসা জমিটা। তো জমিটা যে নিয়েছেন আদা মজা দাম দিচ্ছেন, সরকারের যে একটা রেট আছে সে রেটটা দিচ্ছেন নাই, কোনো বার দিচ্ছেন 16 লাখ টাকা কর, কোনো আবার অতদিন বলছে 24 লাখ টাকা কর। যখন আন্দোলন মিছিল নিল তখন বলছে রেগুলেশন সরকার খাতায়, বলছে এবারে চাকরি, বলছে এবারে হবে যা 6 বিঘে যাবে, আর যার জায়গা 2 বিঘে জায়গা আছে সেটা তো সংসার চলে, কাদা কচুরি ওটা চাষ করে খায়, তার যদি ওই জায়গাটা চলে যায় তো মানুষ কী করে খাবে, ওর তো সম্বল ছিল। কিন্তু আপনার এমন যা অত্যাচার চালাচ্ছে, এই অত্যাচার আমাদের সহ্য করা যেছে নাই। তার চাইতে আমরা গ্রামের মানুষকে বলেছি যে আমাদের একটা আন্দোলনে না বসলে আমাদের তাছাড়া কিছু করা যাবে না। আজকে আমরা এসেছি গ্রামের পক্ষ থেকে সব মানুষ নিরাপদে একটা বিক্ষোভ আন্দোলন করছি যে কোম্পানি আমাদের সাথে বসুক, দাবি থেকে যে আমার কি এইভাবে অত্যাচার কাজ আমাদের সব চুপচাপ মেশিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যে কোম্পানি আমাদের সাথে বসুক। আমার নাম বিশ্বরূপ মণ্ডল। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। इस्पात नगरी दुर्गापुर के वार्ड नंबर 7 न्यूटन की 17वीं गली में बुधवार को एक भीषण विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार विस्फोट में 30 वर्षीय सजल देवनाथ नामक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे पहले दुर्गापुर इस्पात अस्पताल, फिर शोभापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज और अंततः दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सजल 7वीं स्ट्रीट में अपने मिट्टी के मकान में रहता था
तथा अपने ही घर में किसी रासायनिक पदार्थ के साथ प्रयोग कर रहा था, तभी अचानक विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट के बाद घर से तेज आवाजें और धुएं के गुबार उठते देखे गए। वहीं सजल दर्द से कराहते हुए पाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सजल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि घटनास्थल पर दुर्गापुर थाना पुलिस बल के साथ साथ बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है और घर को घेर लिया गया है तथा जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक नंबर 1 के अध्यक्ष राजीव घोष ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद अपने वक्तव्य रखे। इसके अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सुबीर रॉय ने भी अपने वक्तव्यों को रखा। बता दें कि सजल के पिता धीरेन्द्र देवनाथ क्षेत्र के एक प्रसिद्ध रसोइये बताए जाते हैं। वहीं पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सब বসেছিলাম মানে এমনভাবে একটা এত জোরে আওয়াজ হলো মনে হচ্ছে যেরকম সে টায়ার বাস্ট হয়। যখন আমরা দেখছি এখানে এসে যখন যে একদম যাচ্ছেতাই অবস্থা, পরে একটা বোম টোম মানে ফাটানো হয়েছে এখানে। এবার যে ছেলেটা ছিল সেই ছেলেটা তো সত্যি খুব অবস্থা খারাপ, ওকে তো সঙ্গে সঙ্গে আবার মেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার ওখান থেকে মনে হচ্ছে আবার অন্য কোনো হসপিটালে রেফার করছে। কিছু মনে হয় বারোটা কিছু মানে চকলেট বোমের মতন কিছু জিনিস মনে হয় তৈরি করছিল মনে হয়, মনে হয়। না 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 সেরকম কিছু ছিল না। এই বাচ্চা পড়ে রয়েছে কিন্তু ছেলেটির বাবা এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে 35-40 বছর ধরে, এবং উনি মারাও গেছেন এবং রান্নার কাজ করতেন, স্বনামধন্য লোক ছিলেন, ক্যাটারিং ব্যবসা করতেন ধীরেন ঠাকুর, ওনারই ছেলে। এবার ছেলেটা বেসিক্যালি কী করতো বা কী ব্যাপার সেটা খুব একটা জানা নেই, বা আশেপাশে যারা এখানে রয়েছে তাদেরও খুব একটা জানা নেই। আর এই জায়গাটা একটু আউটস্কার্ট হওয়াতে সাধারণ লোকের যাতায়াত একটু কম, তার ফলে এখানে কী ধরনের কোনো কিছু ঘটছিল কি না সেটা তো পুলিশের তদন্ত সাপেক্ষ। ছেলেটির নাম কি? ছেলেটির নাম সজল বা উজ্জ্বল এরকম কিছু একটা। দেবনাথ। কিছু কাজ করতো, বারুদ নিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করছিল, সেখানে আগুন লেগে যায়, ফলে সে ইনজিওর্ড হয়েছে। এবারে আমরা ঘিরে দিয়েছি, পিওটাকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, আমাদের বিডিডিএস টিমকে কল করা হয়েছে, তারা এসে দেখে তারপরে বোঝা যাবে তদন্ত। একজন ওর সজল দেবনাথ। আপনারা কি উদ্ধার করেছেন? নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো কি নাম আর কি কন্ডিশন রয়েছে? একটা বার্ন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে সজল দেবনাথ বলে, 30 অ্যারাউন্ড বয়স, দুর্গাপুর 5। তো 40% বার্ন আছে, ডাক্তারবাবু আমাদের দেখেছেন, দেখবার প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট দিয়েছেন, কিন্তু ওদের বাড়ির লোক বলছে যে হায়ার সেন্টারে নিয়ে যাবে। তো যদি নিয়ে যায় আমরা রেফার করে দেবো সেন্টারে। কী ধরনের এটা? অ্যাক্সিডেন্টাল বার্ন হিসাবে ভর্তি হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্টাল বার্ন। বারুদের কিছু থেকে? বারুদের কিছু আমাদের কাছে এখনও হিস্ট্রি আসেনি, অ্যাক্সিডেন্টাল বার্ন হিসাবে ভর্তি হয়েছে। কটার সময় পেশেন্ট আসছে? এক্সাক্ট ডেটটা বলতে পারবো না, আজকে সকালে ভর্তি হয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पहलगाम आतंकी में बेहाला निवासी समीर गुहा भी आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ कश्मीर के लिए निकले थे और मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादियों ने समीर गुहा की उनकी पत्नी और बेटी के सामने ही हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम बेहाला स्थित समीर के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात कर दुख जताया। मालूम हो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी समीर की कश्मीर में हत्या से हर कोई स्तब्ध है तथा समीर के बहनोई सुब्रतो घोष ने अपनी बातों को रखा। যারা অ্যাপিয়ার করেছিলেন তারা একটি আইনগত প্রশ্ন তোলেন যে এই যে হাইকোর্টের অর্ডারটি সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু মার্জড হয়ে গেছে, তাই এই কন্টেম্প কোথায় লাই করবে, অর্থাৎ কন্টেম্প অ্যাপ্লিকেশনটি মেনটেনেবল হবে কি হবে না, সেই প্রশ্নে আজকে আর্গুমেন্ট হয়েছে। যদিও তাদের কন্টেনশন হচ্ছে যে পুরো জাজমেন্টটি মার্জড হয়ে গেছে, তাই এই কন্টেম্প অ্যাপ্লিকেশন শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টেই লাই করবে। কিন্তু আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে যে দেখুন, যে ডাইরেকশন দেওয়া ছিল সেই ডাইরেকশনগুলোর মধ্যে 3টে ডাইরেকশন শুধুমাত্র মার্জড হয়েছে, বাকি ডাইরেকশনগুলো সেগুলোর এক্সিকিউশন করার জন্য এটাই হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরাম। ফলে আমরা চাইছি যে সেই সমস্ত ডাইরেকশন, যেমন ওএমআর শিট পাবলিশ, সেটা পাবলিক ভিউইংয়ের জন্য পাবলিশ করা, এই ডাইরেকশন কলকাতা হাইকোর্টের এই ডাইরেকশন সুপ্রিম কোর্ট আপহেল্ড করেছে। ফলে সেই ডাইরেকশনটি মূলত কলকাতা হাইকোর্টের, ফলে কলকাতা হাইকোর্টটি এই ডাইরেকশনের এক্সিকিউশন করবে কন্টেম্প জুরিসডিকশনে। কারণ কন্টেম্প জুরিসডিকশনে একজন পিটিশনার, সে নাসরিনী হোক, লক্ষ্মী টুঙ্গাই হোক বা বৈশাখী হোক, তারা হচ্ছে মেয়ার ইনফরমেন্ট। ফলে
ফলে তারা ইনফর্ম করেছে আদালতে যে দেখুন আদালতের যে নির্দেশ সেই নির্দেশ এখন অমান্য করা হয়েছে, সেই নির্দেশ এখনও পর্যন্ত বলবৎ করা হয়নি, সেই নির্দেশের এক্সিকিউশন হয়নি। ফলে কন্টেম্পচুয়াস অ্যাক্ট করেছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন নেওয়া হোক, সেই জন্যই আমরা কন্টেম্প জুরিসডিকশন অ্যাডপ্ট করি কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু আজকে তারা যেহেতু ল পয়েন্টে এই পয়েন্টটি তুলেছেন যে এই কন্টেম্পট অ্যাপ্লিকেশনটি এখানে লাই করবে না, অ্যাকচুয়ালি সুপ্রিম কোর্টে লাই করবে, আগামী 28 তারিখ পরবর্তী শুনানি, সেখানে এই মেন্টেনেবিলিটি পয়েন্টে মূলত আর্গুমেন্ট। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि उस हमले में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इस आतंकी हमले की प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूर घाट तक देखने को मिली। बता दें कि बालूर घाट के रविंद्र नगर क्षेत्र के निवासी अनुराग मंडल और उनकी पत्नी दीपान्विता दे नवविवाहित जोड़े हैं और 16 अप्रैल को शादी के बाद वे हनीमून के लिए कश्मीर गए हैं। दुर्भाग्यवश हमले के समय वे पहलगाम में मौजूद थे। परिणाम स्वरूप उनके परिवार और रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से भयभीत और चिंतित हो गए। दोनों की तत्काल कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अनुराग की ओर से कुछ राहत भरी खबर आई। उन्होंने फोन पर बताया कि हमले के दौरान वे अत्यधिक घबरा गए थे, लेकिन बाद में वे सुरक्षित होटल लौटने में सफल रहे। वहीं भारतीय सेना की मदद से आज उन्हें श्रीनगर ले जाने की व्यवस्था की गई है। इस घटना के बाद अनुराग की मां ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। हालांकि आज सुबह अनुराग से बात करने के बाद परिवार के सदस्यों को कुछ राहत महसूस हुई है। আপনাদের একটু আপনি একটু বলুন। আমার ছেলে এই 24শে জানুয়ারি সবে বিয়ে হলো। বিয়ে হয়ে ওরা 16 এপ্রিলে কাশ্মীরে একটা ট্যুরে প্রোগ্রাম করলো এবং কলকাতা থেকে কাশ্মীরে পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু ওরা আগামীকাল ওরা পালাঘাটে ঘুরতে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার সাথে ঘোড়ার পিঠে যাবে এরকম একটা আলোচনা করতে করতেই ওরা মানে খাওয়া দাওয়া করে উঠবে। এই মুহূর্তে ওরা দেখে দিনপুর থেকে সব লোক দৌড়াদৌড়ি করে সব চলে আসছে। ওরা তখন ভয়ে করে ওদের ইয়েতে যেখানে ওরা থাকার ব্যবস্থা করছে ওখানে চলে আসছে, ঘরে ঢুকে গেছে। কিন্তু এখন আমার একটু আবেদন কি যে ওরা যেন একটু আমার ছেলে আমার কাছে হোক, আরও অন্যান্য আরও যে পর্যটকরা আছে তারাও যেন মায়ের বুকে ফিরে আসতে পারে, আমার এইটুকুই কামনা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাচ্ছি যেন আমার ছেলে বা অন্যান্য আরও পর্যটক। কি হয়েছে আপনাদের ছেলে কোথায় আটকে আছে, কি পরিস্থিতিতে আছে? ওরা বেড়াতে গিয়েছিল কাশ্মীরে, পেহেলগামে হোটেলে এখনও আটকে আছে, ওরা যেতে পারেনি। এখন চিন্তা করছি আমরা বাড়িতে কেমন করে ফিরে আসবে। যদি আমি প্রশাসনের কাছে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমার রিকোয়েস্ট, শুধু আমার ছেলে বৌমা না, শয়ে লোক ওখানে আটকে আছে, যারা তারা নিরাপদে বাড়িতে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি আবেদন করছি। আপনার নাম? আমার নাম মৃণাল চন্দ্র মন্ডল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। कश्मीर में आतंकी हमला देख हुगली का परिवार दहशत में है। सदमे से एक बच्चे ने बात करना बंद कर दिया है। कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उस समय हुगली के बांदेल टायर बागान निवासी चंचल दे और उनका परिवार वहीं पर थे और छोटा बेटा काफ़ी आतंकित किया गया। चंचल ने बताया, अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और चीख पुकार मच गई। हमारी आंखों के सामने मौत का तांडव चल रहा था, चारों तरफ खून और लाशें थी। मेरा बेटा जो इस दृश्य से पूरी तरह स्तब्ध था, पूरी तरह चुप हो गया और उसने बात करना बंद कर दिया है। परिवार फिलहाल कश्मीर में फंसा हुआ है। उन्होंने सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। কবে কথা ছিল? 28 তারিখ বাড়ি আসার কথা। 28 তারিখ বাড়ি আসবে। এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে হচ্ছে আপনাদের? অবশ্যই, যার জন্য তো বারবার ফোন করে জিজ্ঞেস করছি সে পাচ্ছে কিনা। ওখানে কি খাবার দাবার, পুলিশি সহযোগিতা সব কিছুই পেয়েছে? বললো কিছু? এটা নিয়ে কথা হয়নি, আমি জিজ্ঞাসা করিনি। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম তোমরা ঠিক আছে কিনা, সবাই ভালো আছে কিনা। কখন জানতে পেরেছেন কালকে? ফোনটা কখন হয়েছিল মোটামুটি? সন্ধ্যেবেলায় ওরা যখন ফোন করলো তখন তো বোধহয় 6:30 পৌনে 7টা হবে হয়তো। মরতে বেজে গিয়েছে? হ্যাঁ, এটা বলেছে। দাদাই না, কন্যা ফোন করেছিল ওর বউ, তখন ও বললো। আর উনি কি মাঝে মধ্যে কি ঘুরতে যান? বছরে 3বার 4বার। ওর মানে 1 মাস 1.5 মাস 2 মাস হয়ে গেলেই ওর মনে অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়, কোথাও না কোথাও যেতে হবে ওকে। ও ঘুরতেই থাকে সারা বছর।
এর আগেও কাশ্মীর গেছিল? এটা থার্ড টাইম। থার্ড টাইম। এরকম এরকম গিয়ে আটকা পড়ে গেছে এরকম ব্যাপার, তাই আমরা সব চিন্তায় রয়েছি। সব পাড়ারই তো মানুষ, মানে পাশাপাশি থাকলে তো একটা স্বাভাবিক চিন্তা হয়। আমরা এই চিন্তা ভাবনাই করছি যে কখন বাড়িতে সুস্থ সবলভাবে বাড়িতে ফিরবে বাড়ির মানুষ। মানে আপনারা তো এইখানেই থাকেন, হ্যাঁ, দেখছেন কি করেন ভদ্রলোক? উনি খুবই ভালো মানুষ, উনি টিউশনি পড়ায়, ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে খুবই ভালোবাসে। বাচ্চাটাও শুনছি নাকি সে হ্যাঁ, একটা আতঙ্কর মধ্যে রয়েছে বাচ্চাটা। আপনার নাম? আমার নাম তমালি দেবনাথ। 30 এপ্রিল দীঘাতে জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কি বলবেন? বলবো যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জগন্নাথ ধাম বলতে পুরীতে যেতেন। এখানকার মানুষ পুরীতে যায়, পুরীতে বেশিরভাগ বাঙালিরাই জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে যায়। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দীঘাতে যে জগন্নাথ মন্দির পুরীর আদলে তৈরি করেছেন তার দেখার জন্য মানুষের ঢল নেমে গেছে। এখন থেকেই পর্যটক এত পরিমাণে আসছে মন্দির দেখার জন্য, তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে এর একটা বিরাট রূপ ধারণ করবে এবং এর ফলে দীঘার যেমন পর্যটন কেন্দ্র ভালো চলবে, হোটেল। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।